تبدیلی کر دی. لیکن قرآن حکیم کی شان پر قربان جاؤں کہ اتارنے والے نے کہہ دیا ہم اتار رہے ہیں، حفاظت کرنا ہمارا کام ہے. جس کلام کی، جس چیز کی حفاظت اللہ فرمائے، کون مائی کا لال ہے دھرتی پر جو اس میں امینڈمنٹ کر سکے، گڑت پڑت کر سکے. 1450 سال سے لے کے آج تک ان 30 پاروں میں بڑے بڑے حالات دیکھے، بڑے بڑے 32 پار آئے، بڑے بڑے قرآن کریم میں تبدیلی کی بات کرنے والے آئے، خود تبدیل ہو گئے. لیکن اللہ کے قرآن میں آج تک کوئی تبدیلی، زبر زیر پیش نقطہ کی کوئی تبدیلی نہیں. کیسے ہو جائے؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. تو یہ کلام مقدس ہے، اس کی ایک ایک چیز محفوظ ہے، ایک ایک چیز محفوظ ہے. کون سی چیز؟ قرآن کریم کے الفاظ بھی محفوظ، قرآن کریم کی قراءات بھی محفوظ، قرآن کریم کا ترجمہ مفاہیم بھی محفوظ، اور قرآن کریم کے مطابق لوگوں کے مسائل حل کرنا یہ بھی محفوظ. قرآن کریم کا ایک ایک جز محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ نے امت میں سے بہت سارے افراد چن لیے. آپ بچی تو قرآن کریم کے الفاظ کو سینے میں محفوظ کر، حافظوں نے قرآن کریم کے الفاظ کو سینے کے اندر محفوظ کر دیا. قاری جی جس طرح ہم نے قرآن کو اتارا، روایات ضعیفہ کو ملا کر 10 طریقے پر قرآن کریم نازل ہوا. قاری جی جیسے ماشاءاللہ آپ کے گاؤں میں حضرت قاری سلیمان صاحب رحمۃ اللہ ہے اور بہت سارے قاری جی جیسے ہم نے قرآن اتارا 7 طریقے پر یا 10 طریقے پر وہ پڑھ کے سناؤ. تو قرآن کریم کی قراءت بھی محفوظ اور قرآن کریم کے الفاظ بھی محفوظ. مولویوں تم قرآن کریم کے معنی اور ترجمہ محفوظ کر کے دکھاؤ. تو علماء نے، مولویوں نے قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ ساتھ معانی مفاہیم کو بھی محفوظ کر دیا. مفتیوں تم قرآن کریم کے مطابق لوگوں کے مسائل حل کر کے دکھاؤ. وہ مفتیان کرام کرتے ہیں. پہلے زمانے میں ان کو فقہاء، محدثین، ائمہ مجتہدین کہا جاتا تھا. آج کے زمانے میں ان کو مفتیان کرام کہا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں قرآن کریم کا ایک ایک جز، ایک ایک حصہ محفوظ ہے. حافظ جی قرآن سنا، قاری جی قرات سنا، مولوی جی ترجمہ تفسیر سنا، مفتی جی ہمارے مسئلہ بتا. چاروں چیزیں بولو بھائی کیا ہے؟ محفوظ. ایک 5واں طبقہ اور ہے، ایک 5واں طبقہ انگوٹھا، وہ بھی قرآن کریم کی حفاظت کا کام انجام دے رہا ہے. وہ 5واں طبقہ کون سا ہے؟ حافظ صاحب آپ قرآن سنائیں گے، قاری صاحب آپ قرات سنائیں گے، مولانا صاحب آپ ترجمہ سنائیں گے، مفتی صاحب آپ مسئلہ بتائیں گے. آپ کے کھانے کا، پینے کا، لباس کا، پوشاک کا انتظام ہم کریں گے. اللہ اکبر. 5 طبقے برابر سے قرآن کریم کی حفاظت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. جو مسلمان مدرسوں میں، مکاتب میں اور اچھی جگہوں میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہ بھی قرآن کریم کی حفاظت کا کام کرتے ہیں. کرے بھائی، اس سے ہم بے فکر ہو جائیں کہ کوئی مائی کا لال حکومت چاہے جس کی آ جائے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ کون ہے؟ نہ پتی نہ پتی کا شوربہ، بڑے بڑے ابرو کھائے، مٹ گئے دنیا سے. اللہ کا قرآن آج بھی بولو بھائی، آج بھی باقی ہے. کب تک باقی رہنا ہے؟ جب تک چاند اور سورج باقی رہیں گے اس وقت تک قرآن کریم باقی رہنا ہے. میرے عزیز بھائیوں، ہم بے فکر ہو جائیں کہ کوئی مائی کلام قرآن کریم میں ترمیم کر دے گا، امینڈمنٹ کر دے گا، بالکل بے فکر ہو جائے گا. الحمدللہ قیامت تک کوئی مائی کلام ایسا نہیں جس نے قرآن کریم میں کوئی تبدیلی، امینڈمنٹ کر سکے. آئے بہت سارے. 20 سال پہلے ایک نے کہا کہ قرآن کریم سے 24 آیات نکال دو، ہم تم بھائی بھائی. ایک بکواس تھی، ختم ہو گئی. 6 سال پہلے پھر ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا 24 نہیں تھی وہ آیت. میں نے اور مطالعہ کیا، 2 اور مل گئی، وہ 26 آیات ہوگی. 26 آیات نکالو. کس نے کہی یہ بات؟ وسیم رضوی.
کس نے کہیں بولو؟ وہ 20 سال 25 سال پرانی بات تمہاری یاد نہیں ہوگی، ہمارے یاد ہے۔ ابھی 5 سال پہلے 6 سال پہلے وسیم رضوی نے کہا تھا کہ قرآن کریم سے 26 آیات نکال دو اور ہم تم بھائی۔ جب اس کی بات دروازے سے باہر نکلتے دکھائی نہیں دی، اس نے سپریم کورٹ میں لکھ داخل کی، قرآن حکیم کے خلاف کہ سپریم کورٹ مسلمانوں سے یہ کہے کہ 26 آیات نکال دو، قرآن چھاپو، ہم تو بھائی بھائی، کوئی ٹینشن نہیں، دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ یہ 26 آیات دہشت پھیلاتی ہے، اختلاف پھیلاتی ہے۔ جو قرآن کریم میں تبدیلی کی بات کرتے تھے، قرآن تو نہ بدل سکے، قرآن نے اس کو ہی بدل دیا۔ قرآن نے اس کو ہی نکال دیا دائرہ اسلام سے، قرآن نے نکال دیا۔ ہمارے تبدیلی کی بات کرتے ہو، تم بدل جاؤ، ہم نہیں بدل سکتے۔ بدل گئے۔ اس نے بڑی بیوقوفی ظاہر کی اپنے ماں باپ کی کہ میرے ماں باپ بڑے بیوقوف نکلے کہ انہوں نے میرا نام اسلامی نام رکھا وسیم رضوی، مجھے یہ نام قطعاً پسند نہیں ہے، اور آج میں اپنا نام تبدیل کرتا ہوں۔ اور اس نے مندر میں جا کے اپنا نام تبدیل کیا اور اپنا نام اس نے ظاہر کیا جتیندر نارائن سنگھ تیاگی۔ کیا نام رکھا اپنا؟ بولو بھائی، جتیندر نارائن سنگھ تیاگی، جو قرآن کو بدلنے کی بات کرتے تھے، قرآن تو نہ بدل سکا، قرآن نے اس کو ہی، ارے بولو بھائی، ایسے کتنی مثالیں موجود ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ میرے عزیزوں، ہم قرآن کریم کو اور قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنے سینے سے رکھیں۔ بولو کس سے لگائیں؟ سینے سے۔ بچوں نے کیسا قرآن سنا ہے، کیسا میری قوم کا عملی نمونہ پیش کیا کہ دنیا کی تعلیم کے اوپر کتنے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں۔ آپ یاد رکھو، پہلے ہمارا تعلق جمعیت علماء ہند سے بھی ہے۔ جمعیت علماء ہند ایسے بچوں کو جو اونچی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس وسائل نہیں ہے، جمعیت علماء ہند ان کے لیے اسکالرشپ بھی دیتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں، پوری میوات میں میرا یہ اعلان ہے، میری خواہش یہ ہے میری قوم کا ہر بچہ ایسا ٹیلنٹڈ ہو اور ایسا تعلیم یافتہ ہو، اس کے سیدھے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہو اور بائیں ہاتھ پر اپنے دیش کا سنویدھان۔ یہ میری کوشش ہے الحمدللہ، اور میں اس کوشش میں بہت حد تک کامیابی تک انشاءاللہ پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جگہ جگہ میں یہ اعلان کر رہا ہوں، میرا ہر بچہ مسجد بھی آئے گا، مدرسے بھی جائے گا، اسکول اور کالج بھی جائے گا۔ تو ہمارے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہونے چاہیے۔ آپ بھی کریں گے کوشش انشاءاللہ، میرا ساتھ دیں گے۔ ہم پہلے مسلمان بنیں گے، بنائیں گے، اس کے بعد ہم انجینئر بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، وکیل بنیں گے، جو ڈگری چاہے لیں گے، لیکن پہلے ہم خود اور اپنے بچوں کو مسلمان بنائیں۔ یہ کوشش ہم کو کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی تعلیم کے پیچھے بہت پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں، لیکن دینی تعلیم کے پیچھے ابھی میری قوم کا مزاج پیسہ خرچ کرنے کا نہیں ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، کسی کے 2 بچے ہوں، جو کہ میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، 2 بچے ہو کسی کے، ایک کا نام بدر الدین، ایک کا نام فخر الدین۔ مثال کے طور پر بدر الدین جاتا ہے اسکول، فخر الدین آتا ہے بیچارہ مسجد میں، مکتب میں۔ اب سنو، ماں کا رویہ سنو۔ بدر الدین کو ماں بڑے پیار سے، محبت سے بستر سے اٹھائے گی۔ بدر الدین کھڑا ہو میرا چاند، 10 سکول کا ٹائم ہو، کھڑا ہو بیٹا۔ بڑے پیار محبت سے بستر سے اٹھائے گی، گیٹ صاف کرے گی، راگ صاف کرے گی، ریک صاف کرے گی، نلائے گی، دھلائے گی، سوٹ بوٹ پہنائے گی، کریم پاؤڈر لگائے گی، تیل پھول لگائے گی، مانگ نکالے گی اور تیرا صاف بھرم کرے۔ انگریزوں کی خالص نشانی عیسائیوں کی ٹائی بھی پہنائے گی۔ یہ سلیب انگریزوں کی نشانی ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گلے میں ڈالا ہوا پھندا اس کے نمونہ ہے، جو اپنے بچوں کو ہم ٹائی پہناتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور پھر صبح ناشتہ تیار کرے گی، دوپہر کا کھانا ٹفن میں رکھے گی، 10 کا نوٹ اوپر کی جیب میں خرچے کے لیے رکھے گی، انگلی پکڑ کر وہاں پہنچا کر آئے گی جہاں سے بس لے کر اسکول جاتی ہے۔ بتاؤ ایمانداری سے ایسا ہوتا ہے نہیں؟ بتاؤ، کوئی بات میں نے بڑھا کے نہ کہہ دی، ایسا ہوتا ہے؟ پھر ایڈمیشن فیس الگ، منتھلی فیس الگ، اور ٹرانسپورٹیشن کی فیس الگ۔ اور بچہ جب اسکول جاتا ہے، بچہ آگے اور کتاب، بولو نا، کتاب پیچھے۔
इतनी किताबें बच्चा बेचारा दुर्लभ हो जाए, किताब पीछे बच्चा आगे। और यही बच्चा दूसरे जो मदरसों में आते हैं, मकातिब में आते हैं, मस्जिदों में आते हैं, अल्लाह का कुरान आगे, बच्चा पीछे। यही दलील है मेरे दोस्तों कामयाबी नाकामी की। सुभान अल्लाह। बच्चे कुरान को सीने से लगाकर कुरान आगे होता है और बच्चा पीछे। स्कूल की तालीम में बच्चा आगे होता है, उसकी किताबें पीछे होती है। यही से फर्क शुरू हो जाता है। खैर, बदरुद्दीन स्कूल पहुंच गया, फखरुद्दीन बेचारा अभी सो रहा है। अल्लाह जज़ा खैर नसीब फरमाए हमारे इमामों को। ऐलान करते हैं, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ने के लिए आ जाओ। आपके गांव में होता है ना? होता है? पढ़ने वाले बच्चे पढ़ने के लिए आ जाओ। माँ ने ऐलान सुना, इसी माँ ने जिसने बदरुद्दीन को स्कूल भेज दिया। अब माँ बहन को वो देख रहा है, तब तो देख रहे हो, लेकिन तब देखो छोरा पकड़ो, हमें खड़ा बजा बेचारा ने यहाँ पर ऐलान कर दिया, चल मैं चल। ना गिरिड साफ, ना रेड साफ, ना बाल साफ, ना मिलाना, ना धुलाना, ना कोई ड्रेस, ना कोई ग्रीन पाउडर, ना कोई मांग निकालना, और ना सर पे टोपी, ना पैरों में चप्पल, जूते का कोई नज़म। हद तो यह है कि कायदा इस कुरान को रखने के लिए 5 रुपए की पन्नी भी नसीब नहीं। उठाओ बिस्तर सो और मकतबूर में से दूर रवाना करती हो। और कोई बेशरम बच्चा हो, टोक लूंगो, नाश्ता लूंगो, चाय लूंगो, हरामी आके खा जाए। बताओ मैं इमाम, तुम तो बताओ ये सिचुएशन है मैं देखो। आप हंस रहे हो, हमारी हंसी खत्म, खुदा की कसम हंसी खत्म, हम तो जड़े भले। ये बात आपसे नहीं, आप हंस रहे हो, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं, आप हंसो, हंसने की चीज हंसो, लेकिन मुझे हंस नहीं। ये सूरत हाल मेरी कौम की है इस दिन तालीम के साथ। फिर अभी पहुंचना है मैसेज पे ढंग सुबह आप बच्चे के निगाह पर तो पाऊं दरवाजे में रात को उभान रखिए, कारो नंगे पैर गोबर सो को पड़ो। अब बच्चन को गोबर धोखा, अब बालक कहा जाने धोते ठेठी चलाई और वह जिंदो करके सपन में कारो भी करके गोली निमाज कहानी, अरे गोली निमाज और जिंदो कर रहा गोबर है। ये सूरत हाल तो मेरी कौम के मस्जिदों की मकतबों की है, बच्चों की, माओ की। ये माँ बेसुहूरी नहीं है, अगर बेसुहूरी होती तो बदरुद्दीन को इस तरह तैयार ना करती। ये बेहिसी है, ये अहमियत न होने की बुनियाद पर ऐसा होता है। क्योंकि बच्चे ने बताया स्कूल में कहा बनेगा सिपाही, फौजी, डीएसपी, एसपी, डीसी, कितने मेवा डीसी रहता है निजाम को हेडो डीसी। 1947 से लेकर आज तक पूरे कौम के चौधरी हमको एक डीसी ना दे सके। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मदरसे वालों ने हजारों हाफिज जी, हजारों कारी जी, हजारों मौलवी जी, हजारों मुफ्ती जी, जहां कहीं जरूरत पड़ती है अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से हाफिज कुरान तैयार कर देते हैं। दिए ना दिए भाई, जो हम दे सकते थे वो हमने दिया। हम आपको एसपी डीएसपी नहीं दे सकते, इसलिए वो जिनका काम है उनसे सवाल करो कि आपने हमें डीएसपी एसपी क्यों ना दिए, आपने हमको इंटरनेशनल लेवल के स्कूल क्यों ना दिए, कॉलेज क्यों ना दिए, यूनिवर्सिटी क्यों ना दी कि हमारे बच्चे आईएएस आईपीएस अफसर बनते। ये सवाल आप उनसे कीजिए। आपके पास तो दो ही बात है, चौधरी साहब छोरा पकड़ लो और छुड़वा दे, चौधरी साहब को सवाल लड़ाई हो उन्हें पकड़वा दे। दो ही तरह का काम है हमारे। मुझसे कहने कोई आदमी यार मोर साहब तो बेबात बीजेपी कर जाओ, बड़े तरह के काम कर रही है। उनकी गिनवाया जब करो विरोध पर नमाज पढ़िए, पहले वोट से जाओ पढ़ करो, घर में जाके हमारे जब कौम के उल्टे चक्कर हो जाते हैं तो जेल खानों को भी विकास के नाम पे शुमार करा दिया। तो बड़ी तरक्की करिए, पहले गुड़गांव जाना पड़ो भौंड सी और अब फिरोज पर नमक में ही जेल आ गए। एक दफा मारो दिल्ली से बोल का फोन करो कहा ना मैं भौंड सी, वो बेचारों ऊपर नीचे तो आप कैसे लगे भौंड सी, मैं हूं ना जहां को समझ लो मैं दिल्ली से आ रहा हूं भौंड से पहुंचा। तो बद अच्छो लेकिन बदनाम अच्छा, वो जगह तेरी बदनाम। तो मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह ताला जज़ाए नसीब फरमाए हमारे उलमा को, कितने हाफिज जी, कितने कारी जी, कितने मौलवी, कितने मुफ्ती तैयार कर दिए। बदरुद्दीन स्कूल में, फखरुद्दीन बहजत में,
अभी फखरुद्दीन आए 10 मिनट 20 मिनट ना हुई पूरी बाहर नाली जमसी तो बुला लो हापाजी नुखा फखरू माई बुला लिया काई लो कि मुर्गी की निगाह आधे बना मिल जाएगी। ये काम भी हमारा है। मैं कहता हूँ जाओ खुदा हाफिज लाओ नीलू बकरे और मुर्गी की निगाह रखो हमारा काम। लोग के बेटा हो स्कूल में जाके देखो नहीं जाओगे आप पता है वहाँ पैसा खर्च होता है। फ्री में मिलती है तालीम इसलिए कोई एहसास हमको आगे हो जाओ। अब मेरे भाइयों बदरुद्दीन स्कूल में फखरुद्दीन महजिद में अब बदरुद्दीन की पढ़ाई सुनो। ए अनार के कबूतर के खरगोश के गधा थे धनुष थे ठठेरा थे डमरू थे ढक्कन और जाके साथ में ना मिले अरे खाए ऐसे है ना ये पढ़ने बना जी। बदरुद्दीन तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ो इंग्लिश मीडियम सुन लो DOG डॉग माने कुत्ता CAT कैट माने बिल्ली RAT रेट माने चूहा कुत्ता बिल्ली चूहा। इस पढ़ाई के पीछे कितना पैसा खर्च हो रहा है। अब आ जाओ फखरुद्दीन की तरफ। फखरुद्दीन आ गया मस्जिद में मक्तब में। हमारा पहला सबक कहाँ से शुरू होता है पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हमारी पढ़ाई यहाँ से शुरू होती है। तो मेरे भाइयों ये सूरत हाल है मेरी कौम की। अल्लाह करे कि हमारी समझ में बात आ जाए कि जिस तरह हम स्कूल की तालीम पर पैसा खर्च करते हैं हम दीन तालीम पर भी पैसा खर्च करने वाले। तो मेरे अजीज भाइयों कुरान के हाफिज मौजूद कुरान के कारी मौजूद कुरान के मुफस्सिर मौजूद और कुरान करीम के मुताबिक मसाइल बताने वाले मौजूद। और ये सब कहाँ पैदा होते हैं बोलो अरे कहाँ पैदा होते हैं हाफिज मौलवी मदरसों में मकातिब से शुरुआत होती है। और मुझे तो बड़ा फख्र है इस बात पर कि हजरत जी मौलाना इलियास साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू वो मदरसे के मकतब के पढ़े हुए थे किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए नहीं थे। अगर वो मास्टर होते डॉक्टर होते प्रोफेसर लेक्चरर होते तो हमारा सर शर्म से झुक जाता। लेकिन हमें हमारा सर फख्र से ऊंचा है अल्हम्दुलिल्लाह। वर्ल्ड लेवल पर जो काम कर रहे हैं वो किसी यूनिवर्सिटी के और स्कूल के फारिग नहीं बल्कि मदरसे के फारिग हैं। अल्लाह जज़ा खैर नसीब फरमाए हमारे हजरत जी मौलाना साहब को। और पूरी दुनिया का काम उन्होंने अपने सरों पर ले रखा है और वो एक मौलवी हैं। हम उनके स्टाफ से हैं वो हमारे स्टाफ से हैं यहाँ के डॉक्टरों मास्टरों के स्टाफ से। तो मेरे अजीज भाइयों ये उलमा इन मदरसों में तैयार हो गए मदरसों में तैयार हो गए। अब मदारिस मकातिब अगर ना हो अल्लाह ना करे ना रहे तो मेरे अजीजों हमें कोई हलाल हराम बताने वाला ना है। जो मौलवी खत्म हो जाएंगे आगे खेत तैयार नहीं होगी तो हमें बताते हैं कि ये चीज हलाल है ये चीज हराम है। मैं पूछता हूँ डॉक्टरों से मास्टरों से इंजीनियरों से जजों से पूछता हूँ सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से पूछता हूँ मुसलमानों से बताओ 4 पांव का कुत्ता हराम और 4 पांव का बकरा हलाल क्यों है। रीजन क्या है कुत्ता हराम और बकरा हलाल आप नहीं बता सकते। ये मैं बताऊंगा कुरान हदीस में उलमा ने ये बताएंगे 4 पांव का कुत्ता हराम क्यों है 4 पांव का बकरा हलाल क्यों है। मेरे अजीजों इन मसाइल को बताने के लिए उलमा तैयार होते हैं इन मदरसों से पूछते हैं। दूसरा सवाल वो पट्टा वो बकरा जिसे अल्लाह मार दे उसका खाना हराम और जिसे मुल्ला मारे बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ के उसका खाना हलाल। बोलो अल्लाह का मारा हराम और मुल्ला का मारा रीजन क्या है। अल्लाह ने मार दियो तो मुल्ला अल्लाह से पढ़ो नौजुबिल्ला तो अल्लाह को मारो हराम और मुल्ला को मारो हलाल। रीजन क्या है क्यों है मामला ये बात उलमा बताएंगे। जो उन चटाइयों पर बैठे वो दाग खाई जिसको सरपंच साहब खाना बहुत दूर की बात आप देखना भी पसंद नहीं करते वो दाग हमने खाई वो दाग खा खा के हमने इल्म हासिल किया। हम बताएंगे 4 पांव का कुत्ता हराम क्यों है 4 पांव का बकरा हलाल क्यों है अल्लाह का मारा हराम क्यों है मुल्ला का मारा हलाल क्यों है। मेरे अजीजों इन मसाइल के हल के लिए अल्लाह ताला उलमा को पैदा फरमाते हैं। अगर दुनिया से 10 करोड़ मुसलमान एक झटके में मर जाए अल्लाह ना करे 10 करोड़ दीनदार दाढ़ी टोपी नीचे कुर्ता वाले बैंक टोपा वाले अगर 10 करोड़ मुसलमान एक झटके में मर जाए दुनिया के
نظام پر، اسلام پر، قرآن پر، ایمان پر رائے کے دانے کے برابر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک مولوی بن جائے، سنو، موت العالم موت العالم، ایک عالم کا مر جانا ساری دنیا کا مر جانا ہے۔ یہی تو ڈائریکشن دیتے صحیح، یہی تو رہنمائی کرے، تو بتاتے ہیں یہ حلال ہے اور یہ حرام، یہی تو دفاع کرتے ہیں جب اسلام پر، مسلمانوں پر، قرآن پر کوئی آنچ آتی ہے، یہی تو آگے بڑھتے ہیں۔ اس لیے ایک عالم کا مر جانا پوری دنیا کے مسلمانوں کا، پوری دنیا کا مر جانا ہے۔ جب بھی کبھی اسلام پہ آنچ آئی، میرے نبی کی ناموس پہ بات آئی، تو کون کھڑے ہوئے سینے سے اوپر ہو کر؟ علماء کھڑے ہوتے ہیں، کون کھڑے بولو۔ اور یہ بات تاریخی بات ہے، اگر اس دیش کی آزادی کے لیے علماء نہ کھڑے ہوتے، یہ دیش آج بھی غلام ہوتا۔ آج جو کہتے ہیں دیش بھکتی کا ثبوت لاؤ، یہ تو انگریزوں کا تھوک چاٹتے تھے، ان کے گھوڑوں کتوں کو کھجایا کرتے تھے، جو آج ہم سے دیش بھکتی کا ثبوت مانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے دیش کو آزاد کرایا، جو بھی فتنہ اٹھا علماء نے ان کا مقابلہ کیا۔ ایک فتنہ اٹھا پنجاب سے، قصبہ قادیان، تحصیل بٹالہ، ضلع گرداسپور، پنجاب سے ایک نعرہ کھڑا ہوا، مرزا غلام قادیانی۔ میں نہیں کہتا غلام احمد، میں کہتا ہوں مرزا غلام قادیانی۔ وہ کہنے لگا، اس نے بڑے پیرو کے سنگ بدلے، کبھی کہنے لگا میں امام مہدی ہوں، پھر کہنے لگا میں عیسیٰ مسیح ہوں، پھر کہنے لگا میں ذلی نبی ہوں، پھر کہنے لگا میں بروزی نبی ہوں، پھر اخیر میں کہنے لگا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ میں محمد رسول اللہ۔ بہہ گئے پروفیسر، بہہ گئے ڈاکٹر ماسٹر، جن کے پاس اسلام کی صحیح تعلیم بہہ گئے، ان کے ساتھ جد تو مرتد ہو گئے۔ لیکن الحمدللہ علماء ڈٹے رہے میدان میں، اعلان کیا یہ نعرہ جھوٹ بولتا ہے، نہ یہ امام مہدی ہے، نہ ذلی، نہ بروزی نبی ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام سے، قرآن سے نہیں ہے۔ الحمدللہ جب بھی فتنہ کھڑا ہوتا ہے تو مقابلہ کون کرتے ہوئے؟ بولو، جو سے بولو، علماء مقابلہ۔ اب ایک نیا فتنہ چل رہا ہے، فتنہ شکیلیت، فتنہ شکیلیت۔ بہار کا شکیل سنوف حنیف، وہ کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں۔ بہہ گئے، ابھی بات ہے 6 مہینے پہلے، لوگ بہہ رہے، وہ بہہ رہے جو علماء کے پاس نہیں بیٹھتے، جن کے پاس صحیح علم نہیں ہے، وہ ماڈرن ایجوکیشن جن کے پاس ہے، وہ بہہ رہے سب سے پہلے، کیونکہ وہ تو ہم کو بھی اسی رنگ میں رکھنا چاہتے ہیں۔ عجیب مول صاحب، ان مدرسوں میں ماڈرن ایجوکیشن داخل کر لو۔ میں کہتا ہوں قیامت کی صبح تک نہیں ہوگا یہ کام۔ مدرسے ماڈرن ایجوکیشن کے نہیں ہے، مدرسے قرآن کی، اسلام کی حفاظت کے لیے ہیں۔ ماڈرن ایجوکیشن کے لیے تو وہ دنیا کے ماڈرن ادارے ہیں، ان میں جاؤ۔ مدرسے خالص دین کے دائی اور شیدائی پیدا کرنے کے ادارے ہیں۔ بھیواڑی میں ایک بلڈر رہتا ہے مسلمان، نماز پڑھی ہمارے مدرسے پر کھڑی میں، تو میں کہ جی وقت ہو تو چائے لے لو، تو چاہ پہ بیٹھ کے کہنے لگے مولانا آپ کا نام تو میں نے سنا ہے لیکن ملاقات آج ہوئی ہے۔ میں کہ جزاک اللہ۔ کہنے لگے عجیب مول صاحب برا نہ مانو تو یہ بات کروں۔ میں نے کہ بالکل نہیں مانتے برا، کوئی بے ایمان کہتا ہے آگے ملا، جے کے ملا، 10 کے ملا، ساری دنیا کہتی ہے، آپ بھی کہہ رہے ہو ہم کوئی برا نہیں مانتے۔ نوجوان مدرسوں میں بچوں کو ایسی ایجوکیشن دو جو یہ بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں۔ نہیں کہ آپ نے نماز پڑھی 150 پاؤں 200 بچہ دے کے کون سا بات پینٹ پکڑو سب پامن پہ، جب کہ وہ آپ کچھ کہہ رہے ہو سمجھ رہے ہو نا، آپ کے دماغ میں جو چیز ہے، جو بات، جو کیڑا ہے، میں اسے پورا سمجھ گیا۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ہاں بچی بھی اور تیرا صاحب سپاہی بھی، ہاں بچی بھی فوجی بھی، ہاں بچی بھی انجینئر بھی، ہاں بچی بھی ڈاکٹر بھی، ہاں بچی بھی ہاں میں نے کہ ہاں بچی ہو کے اگر ڈاکٹر بنا دیو تو ڈاکٹر رہے گا، ہاں بچی نہیں رہے گا۔ ہم نے پڑھا کے دیکھے میوات میں 5-6 لڑکا جو بہت اچھا جن کا دماغ تھا، ہم کو انگلش سکھا کے دیکھی، آج خدا کی قسم ان کے چہرے پر رسول اللہ کی سنت نہیں ہے، کیا دین کا کام کریں گے۔ اور میں کہتا ہوں آج دنیا کے بنا، نہ دین کے نہ دنیا کے بیچ ہو گئے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ میرے عزیزوں، اگر قرآن کو، اسلام کو زندہ رکھنا ہے، مدرسوں کو ماڈرن ایجوکیشن سے دور رکھو۔ ان میں تو خالص حافظ جی، میاں جی، مولوی پیدا ہونے دو۔ کیوں؟ تاکہ ہماری تمام ضرورتوں میں یہ کام آتے ہیں۔ ارے ہمارا کام بتاؤ، ارے کام ہمارا کہاں
3 साल देरो बात खत्म कर लो। माँ के पेट से हम पैदा हुए आज हाफिज जी। अरे माँ के पेट से पैदा हुए किसकी जरूरत पड़ी बताओ सबसे पहले? हाफिज जी कहा करे वो हाफिज जी बच्चे के कानों में अजान और तकबीर पड़ेगा। आज हाफिज जी अजान। अब तो मेरी कौम ऐसी लालची होगी, हाफिज जी लोग बेचारे लोग ढेर रुपये बढ़ जा गए हो, अब तो आप भी ठोक ले जा उल्टी सीधी। मैं नौजवान लोग गाँव पहाड़ पर हमारे गाँव की छोरी मैंने खिलाड़ी कहा हो जाओ बढ़िया पे नो काका थोड़ा हो मैं अजान बाबा ने पढ़ दी परसों मेरे समझ लगा वापस उतरो। मैंने कहा चो बुलाओ हाजी जी कहाँ है आयो। मैंने कहा हाजी जी वो तो जो हाँ मैं अजान तक भी रहो परसों पढ़ दी छठ पके वो सुबह सुन के अजान तक भी पढ़ तू ही तो कहा पतले में पढ़वा दिया करो। मैंने उनको कहीं पढ़वा दिया तो कहा कहीं पढ़ा करो हम पढ़ेंगे हाफिज जी पढ़ेगा दुबा मौसा में परसों पढ़ दी छठ पके में सुना अजान तक भी अजान तकबीर सुनाऊं खुदा तक 2 घंटा तक जान पूरी 2 तक बस सुनाऊं बस तकबीर अजान अल्फाज यहाँ قد قامت الصلاة और वहाँ ने कहा कहीं पोते कान में कदी काम की सलाह तब बताओ ईमानदारी से अजान तकबीर होगी? अरे होगी ना? मैंने की लाली जली ना यानी सत्यानाश मिला दो अजान। अरे काका अब कैसे रहे? मैंने की बेटी 500 रुपया तो तेरे सोचने के अजान तकबीर निकालने के 6 से दोबारा देने के 1 रुपया हो गए बोलो। ऐसी अटकल को हम फिट कर देवा। लेकिन दोस्तों हमें कुछ ज्यादा जंगल छोड़ो कोई फाट कोई कमी ना है खुदा तक कह लो देखो कमी को होता ही। हाँ अब तुम देखो हमें वो चश्मा लगा के जिस चश्मा से लोगों ने उमर फारूक को देखा सिद्दीक अकबर को देखा अली मुर्तजा को देखा उस्मान गनी को देखा देखो वो चीज तो हासिल नहीं हो सकती। हमें कमी को होता है लेकिन ऐसी छोटी मोटी हम ऐसे अटकल फिट कर देते हैं 1100 रुपए के मेरी बेटी ये कट्टा और बदनाश ये कट्टा नाश दो 1100 रुपए की समझ में बात। तो मेरे भाइयों माँ के पेट से हम पैदा हुए आज हाफिज जरूरत पड़ी ना फिर छोड़ दो 21 साल को जवान सैकुल की बारात जा रही भाई था रे था वरना ही वरना इतनी सुहावनी बारात कर गई माशाअल्लाह। अभी ये साथी ने सुनाई 47 थार 27 वरना एक बारात और वरना में झंकार में के इधर निकल गए 4 कितने सुहावने का नाम। मेरे तो देख के तबीयत खुश हो जाए रो करे मोबाइल निकालूं वीडियो बनाऊं क्यों जब 4 बाहर झंका में निकलना हम तो झंका कहेंगे तो हम बहुत सारे लोग 4 निकलना कितने में लोग लगा कीड़ों की सी गुद्दी हुई पड़ी है लंबे बाल मुंह से प्रोग्राम खा के और पेट में 8-9 जेबा धरन में कुछ भी ना और पेट बार मुंह पर डटे या काई डटे कोई खून तो हो कोई मांस हो डटे नीचे पेट का जब अल्लाह मेरी कौम के हाथ पर है कौम बावली हुई पड़ी उल्टे चक्कर हुए पड़े। अभी एक नौसा आज ही हिला बताया करम मेरे पे फोटो छोड़े हमारे साले ना करे सुनने बहुत अच्छी बात है बहुत छोड़ अभी आ गए हो हेलीकॉप्टर मेरी कौम बावली हो चक्कर उल्टे हो चक्कर जब उल्टे हो जा तो हर चीज उल्टी दिखाई देती। मीठी चीज कड़वी चीज मीठी। जब सांप काट खाए चक्कर उल्टे हो जा नीम खवाओ वैसे जैसे काहे मीठो लगा कड़वो नीम कैसे लगे मीठो क्यों चक्कर कैसे हो गए बोलो उल्टे। मेरी कौम के चक्कर उल्टे हो गए। हम कह रहे हैं कि नरमी से काम करो पैसा जाए बर्बाद मत करो नहीं मानते पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों बारात पहुंच की सैकुल ओ लंबो चौड़ो टाइम अल्लाह। अब बताओ निकाह कौन पढ़ाएगा दोस्तों बोलो हाफिज जी मौलाना साहब अब इमाम साहब माँ के पेट से आज हाफिज निकाह करने का है आज हाफिज जी फिर छोड़ दो 80 साल को बुढ़ो सांस अड़जो ही न नीचे ना ऊपर समझ में बात घूम बोले सरपंच साहब को फोन आया मोर साहब कहा ना मदरसे में ऐसा करो जी मैं तो जा रहा हूँ गुड़गांव में एक मीटिंग में आज बाबा की तबीयत ऐसी हो रही है मोर साहब या तो आप या 2 बार भेज दो जी बाबा ने सूरह यासीन सुनाया। मैं कह देता हूँ जाओ सरपंच साहब गुड़गांव खुदा हाफिज और गुड़गांव में मीटिंग ना हो तो जाओ चंडीगढ़ शाम को जब आओ सांस आंखों मिल जाए हमारी बात सांस या तो भीतर लूं या बाहर बाबा तो फट बयान अंदर लोग को जेल हो जाते हैं ये हमारा काम है तुम जाओ मेरे भाइयों सांस भी कौन छोड़ जाए। अरे बताओ हाफिज जी
माँ के पेट से आए हाफजी की जरूरत, निकाह का मौका है हाफजी की जरूरत, और जब सांस आ चुको बाकी सुन जाने की विकस की गारंटी विकस की जमानत हाफजी की। अल्लाह बस होगी बात। तो मेरे भाइयों बताओ बेचारे कितने काम आते हैं? अरे आते हैं काम, अच्छा झपटे कौन काटे? अरे बोलो ना, हाफजी नीचे कौन उतारे? हाफजी ऊपर की हवा कौन भगाए? हाफजी मुर्गा बकरा कौन काटे? हाफजी एक तो मेरे प्यारो पागल लोग मौसम नक्कर जो कायम पर भैंस हरी ना टूका पट्टा लाओ मेरे लट्ठे, ये लट्ठे राखो मेरे कमरे में। ऐसे ऐसे बहुत से सीधे काम के सारी जिम्मेदारी हमारी, लेकिन फिर भी मेरी कौम हमने तीखी नजर से देखी। अरे कैसे देखे बताओ? एक मेरे रिश्तेदार मास्टर, मैंने 8-10 साल पहले पूछी मास्टर की तनख्वाह पूरे मौका के कुछ ना जी वो 63,000 कुछ मिल रहे हैं, 63,000 कुछ मिल रहे हैं। मैं अब वो मिलो भी एक हफ्ता पहले मैंने कहा लाख सु प्लस और पढ़ाई वही जो मैं बताता हूँ लाख सु प्लस करना। अगर हमारी कौम हमें एक मास्टर के बराबर भी तोले तो मास्टर की तनख्वाह 70 ही मान ले, 70 कितनी बोलो 70, और ड्यूटी 8 घंटा ड्यूटी, तनख्वाह 70,000। हमारी कौम अगर हमें मास्टर के बराबर भी तोले, जबकि मास्टर ना जिंदन उतारा, ना मुर्गी बकरी हलाल करा, है ना, और ना ऊपर की हवा खत्म करा, ये सारे काम हमारे, ना सांस से सुलझा, ना निकाह पढ़ा और ना कान अजान पढ़ा, सारा काम हमारा, और 24 घंटा की ड्यूटी और तनख्वाह 10,000। अरे तनख्वाह अगर मास्टर के बराबर भी तोले हमारी कौम तो 8 घंटा के 70, अगले 8 घंटा के फिर 70, अगले 8 घंटा के फिर 70, 7 या 21, 2,10,000 रुपए तनख्वाह हमारी जब बनती है जब हमें एक लंगड़े मास्टर के बराबर होता है। ये बताओ मैंने कोई नाइंसाफी की बात बना करी? मेरे अजीजों भाइयों, हमें अपने गुलामा की कदर इसलिए नहीं, आप कदर करोगे तुम्हारी कदर होगी नहीं, खुदा सुनने की हंसलिए गोबर में दे दो निकाल के धो के एक बार। हम तो सुनने की हंसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इज्जत में कोई बट्टा नहीं लगता। मेरे नबी को कौन सा इल्जाम ना लगा, जादूगर है, शायर है, ये तो मजनून है, दीवाना है, ये है वो है, कौन सा इल्जाम मेरे नबी को नहीं लगाया? हम नबी के वारिस हैं, हम पे इल्जाम लगते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं। हम उलमा की इसलिए कदर करेंगे ताकि अल्लाह हमारी नस्लों में उलमा पैदा हो। आसमान वाली क्यों कि जब मैं मरने का मेरा वक्त आ जाए तो सांस से सुलझा लूं, कोई मौलवी साहब ना बुलाना पड़े, मेरे बेटा मेरे सांस से सुलझाए। सूरह यासीन में बराबर मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ पिछले साल फरवरी में, 11 फरवरी को है। और दोस्तों जब वालिद साहब याद आ जाते हैं, मेरा खुदा जानता है, मैं जानता हूँ, रात के 3 बज जाते हैं, मेरे बाप को याद करते हैं। ऐसी दौलत थी अल्लाह ने ले ली। ऐसा महसूस होता है बाप कभी दुनिया में आए, जिनके बाप जिंदा है अल्लाह के लिए कदर कर लो। सारी चीज दुनिया की मार्केट मिल जाती है, माँ बाप नहीं। जब मेरे वालिद साहब दुनिया से जा रहे थे, मौलाना कासिम साहब तशरीफ फरमा, हम 7 बेटा पोते अपने बाप को अल्लाह का कुरान सुनाने थे। 4 बेटा थे, 11 हाफजी, सिर्फ मेरे बाप के 3 बेटा और उनके पोते और नात नवासे मुझको। ये दौलत हमारे वालिद साहब दुनिया से कमा करते। सुन मेरी बात है, हम इसलिए उलमा की कदर करें ताकि अल्लाह ताला हमारी नस्लों में उलमा पैदा फरमाए। और जब मेरा दुनिया से जाने का वक्त आएगा, मेरे बेटे मेरे दाएं बाएं बैठ कर मुझे अल्लाह का कुरान सुनाएंगे, और कुरान सुनते सुनते मेरी मौत आएगी, और मैदान महशर में मैं कुरान सुनते सुनते मैदान महशर में जमा हूं। जिस हालत में मौत आएगी उसी हालत में इंसान को उठाया जाएगा। तो इसलिए हम अपने उलमा की कदर करेंगे इंशाअल्लाह। जनाजा कब्रिस्तान पहुंच जाए, हम इसलिए उलमा की कदर करें ताकि अल्लाह हमारी नस्लों में आलिम पैदा फरमाए। जब जनाजा कब्रिस्तान पहुंच जाए, मेरा बेटा सीने में हाथ मार के ये कहे, लोगों देवबंद से आए हो जज़ाकल्लाह, मरकज निजामुद्दीन से आए हो जज़ाकल्लाह, नूह के छोटे बड़े मदरसे से आए हो जज़ाकल्लाह, जुम्मा मस्जिद के इमाम हो जज़ाकल्लाह, सब सीधी कर लो। मेरे बाप का जनाजा नमाज जनाजा सबसे ज्यादा मुस्तहिक नमाज जनाजे का उसका बेटा है। जबकि चोट
لیجیے کہ لوگوں سب سیدھی کو میری جانتا تم کہاں سے آئے ہو، باپ میرا جانا دنیا سے غم مجھے زیادہ ہے، جو دعا میں کروں گا تم نہیں کر سکتے، اس لیے سب سیدھی کرو نماز جنازہ میں پڑھو۔ اس لیے ہم علماء کی قدر کریں تاکہ اللہ ہماری نسلوں میں تعلیم پیدا کریں۔ کریں گے اس طرح انشاءاللہ۔ اور پھر جب قبر تیار ہو جائے، ایک صحابی نے وصیت کی، بیٹا جب مجھے مٹی دے دو، گھر تیار ہو جائے، میرے قبر پہ کھڑے ہو کر مجھے اللہ کا قرآن سنانا۔ کیا سنانا بولو؟ اللہ کا قرآن سنانا، میری دعائیں مختلف کرنا۔ بابا کیوں؟ جب تم قرآن پڑھو گے میری قبر پہ کھڑے ہو کر کے تو میرا دل تسلی میں آ جائے گا، اور منکر نکیر آئیں گے سوال کرنے کے لیے، جب دل تسلی میں رہے گا تو میں ان کے سوالوں کا جواب آسانی سے دے دوں گا۔ کتنی بڑی برکت ہے میرے عزیز بھائی کو بتاؤ۔ اس لیے ہم اپنے نسلوں میں حافظ قرآن پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آج دنیا دار لوگ کسی کو پکڑواتے ہیں، کسی کو چھڑواتے ہیں، دو ہی تو کام کرتے ہیں، کسی کو پکڑواتے ہیں، کسی کو چھڑواتے ہیں۔ دوستو قیامت کے دن میدان محشر میں ہم بھی کچھ کام کریں، ہم بھی علماء کے کام کریں گے، لیکن صرف ایک کام، چھڑوائیں گے پکڑوائیں گے، چھڑوائیں گے پکڑوائیں گے۔ سمجھ والی بات؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک حافظ جی اپنے خاندان کے ایسے 10 لوگوں کی مغفرت کرائے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اور جن کے کاغذات میں تھوڑی بہت اسپیلنگ میں کوئی مسٹیک، نام میں کوئی غلطی، ایسا کہ تو ہزاروں لاکھوں کی سفارش کرے گا حافظ جی۔ 10 تو وہ ہیں جن کے لیے جنت میں جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جن کے لیے جہنم واجب، ایسے 10 آدمیوں کو سفارش کرے گا۔ اور ہم نے محترم علماء سے سنا ایک عالم، ایک مولوی اپنے خاندان، رشتہ دار، تعلقات، چاہنے والے 100 آدمیوں کی مغفرت کرائے گا۔ دوستو ان سے تعلق رکھیں، ان سے تعلق رکھیں، کہیں نہ کہیں ہمارا نمبر پڑ جائے تو اگر کوئی حافظ جی بھی ہو، مول صاحب بھی ہو، تو 10 ہو، 100 ہو، 110، اللہ اکبر، 110 کی مغفرت کا ذریعہ۔ اگر قربہ وائز، خاندان وائز ایک حافظ جی ہم بنا لیں تو جہنم میں جانے کے لیے کوئی نہ بچے، کوئی نہ بچے۔ کاش میری قوم کی سمجھ میں یہ بات آ جائے۔ اب رہ گئے حافظ جی کے ماں باپ، اللہ قیامت کے دن حافظ قرآن کے ماں باپ کو بھی اعلان کر کے بلائیں گے، کہاں ہے حافظ کامل؟ ان کے ماں باپ بھی آ جاؤ۔ حافظ کامل کے ماں باپ آئیں گے، جوہر خان بھی آئے گو اور جوہری بھی آئے گا۔ آپ کا کام میدان محشر میں اللہ عرش پہ براجمان ہوں گے، جلوہ افروز ہوں گے، اربوں خربوں کا مجمع ہوگا، بڑے بڑے پورکھا 32 ماہ کا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ تک تمام انبیاء موجود ہوں گے۔ حافظ قرآن کی ماں یہ باپ آئے، اے سبحان اللہ تعالیٰ ہاتھ میں کام ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میدان محشر میں قیامت کے دن حافظ قرآن کے ماں اور باپ کے سر پہ ایسا تاج پہنائیں گے، ضوءہ احسن من ضوء الشمس والقمر، اس چاند کی روشنی چاند اور سورج سے بھی زیادہ حسین ہوگی۔ اللہ کہتے جاؤ جنت میں خدا حافظ رسول کا جا، رسول تو بھی جا، ظہور کا تو بھی جا، ظہور تو بھی جا، جلد جلد۔ اب لوگ گل خوش کرا کے بتائیں آپس میں یار یہ بڑھو کون ہے؟ ہم نے تو 100 مہینے جی میں ڈاکٹر کوئی بڑھو ہے کون؟ جب کہنے جانتا ہے تو ہمیں بتنائی رسول ہے جا کے چشمان کی ڈالی ٹوٹی پڑی، ٹوپی نہ بھیجی جمعہ چوبی، لنگی چڑی پڑی، کرتا کی پریس نہ ہوئی، صبح سوری، تو یہ کون ہے بڑھو؟ میرا ایک رسول آئے، ہمیں بتنا چھوڑ نہ ہونا میرا سو، وہ حافظ جی بن ہوگا ہے تقریر کھا گئے مول صاحب، پر ہم تو سکول انسان کا ٹھائے کو لازم ہے۔ آج پتہ چلی کہ رسول خان رسول کامیاب اور ہم ناکام ہوئے۔ اللہ ہماری قوم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ماں باپ جنت میں 112 بھیج دیے، 112۔ اب رہے وہ حافظ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آجا حافظ جی لفٹ میں بیٹھ جا، آئیں گے جو دنیا کا جو نقشہ ہے جو اس نقشے کی نقل ہے، جل سینا، بل سینا، وایو سینا، یہ ساری سینا اللہ کے پاس ہے، فرشتوں کی فوج، فائر پروف، واٹر پروف، ساری فوج اللہ کے پاس۔ جو فرشتے جہنم میں ہتھ کی بیڑی لگائیں گے وہ کیسے ہوں گے؟ فائر پروف ہوں گے، آگ اثر نہیں کرے گی ان کو اوپر۔ دنیا کا نقشہ وہ آسمان کے نقشے کی نقل ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا آدم کے بارے میں میرا خلیفہ آ رہا ہے، میرا ڈپٹی آ رہا ہے۔ خلیفہ مانے ڈپٹی، سمجھ والی بات، میرا ڈپٹی ہے یہ۔
आदम अलैहिस्सलाम, ये दुनिया में मेरा डिप्टी है, दुनिया में ये हुकूमत चलाएगा, काम करेगा, यहाँ हम चला रहे हैं। तो मेरे अजीज भाइयों, दुनिया की नलहट, दुनिया में हम 4 मंजिल की नलहट की अस्पताल में बगैर लिफ्ट के ना चढ़ा ना भाई। हाफजी चढ़ेगो 6666 मंजिल के टावर में